నేటి భక్తి సమాచారానికి స్వాగతం, నమస్కారం. నేటి ఆలయ దర్శన విశేషాలను గమనిద్దాం. కలౌ వెంకట నాయిక. కలియుగానికి వెంకటేశ్వరుడు నాయకుడు. వెంకటేశ్వరుడు మహిమలు చూపుతూ భక్తుల పాలిట కోరిన వరాలిచ్చే కొంగు బంగారంగా పూజింపబడుతున్న ఆలయం చిక్కడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం. చిక్కడపల్లి ప్రాంతంలో శ్రీనివాసాపురంలో నెలకొని ఉన్నది. శ్రీ శ్రీనివాసం బ్రహ్మస్వరూపం శ్రీ శ్రీనివాసం బ్రహ్మాండ దీపం శ్రీ శ్రీనివాసం బ్రహ్మేంద్ర వందితం శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ శంకరార్చితం శ్రీ శ్రీనివాసం దేవాధిదేవం శ్రీ శ్రీనివాసం నిలయం శ్రీ శ్రీనివాసం శేషాద్రివాసం శ్రీ శ్రీనివాసం గరుడజలేశం శ్రీ శ్రీనివాసం వెంకటాద్రీశం శ్రీ శ్రీనివాసం. 65 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయం జంట నగరాల్లో ప్రసిద్ధి పొందిన ప్రాచీన ఆలయం. చిన్న ప్రాంగణంలో నిర్మితమైన ఈ ఆలయం సుందరంగా ఉంటుంది. పసుపు పచ్చ రంగులో గోపురం మనోహరంగా దర్శనమిస్తుంది. గృహ సముదాయాల నడుమ ప్రశాంత వాతావరణంలో నెలకొని ఉన్నది. శ్రీ శ్రీనివాసం ఆనంద నిలయం శ్రీ శ్రీనివాసం మత్స్యావతారం శ్రీ శ్రీనివాసం పూర్వస్వరూపం శ్రీ శ్రీనివాసం. 1945లో శ్రీ గుడిదేవుని జంగయ్య గౌడ్ గారు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మింపజేశారు. స్వామి మూర్తిని ప్రతిష్ఠ చేశారు. అప్పటి నుండి స్వామి ఇక్కడ భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు. ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు అసంఖ్యాకులైన భక్తుల పాలిట భవబంధ విముక్తుడై శ్రీనివాసాపురంలో కొలువు తీరి ఉన్నాడు. శ్రీ పరశురామం శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీరామచంద్రం శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ బలరామం శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీకృష్ణదేవం శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ కల్కి రూపం శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీకేశవం హరిం శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీనారాయణం శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీమాధవం గురుం శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ గోవిందం శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ విష్ణుమూర్తిం శ్రీ శ్రీనివాసం. శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుడి ఉత్సవ మూర్తులకు అభిషేకం చేస్తారు. స్వామి శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడిగా కొలువున్నందున ఈ స్వామిని అభిషేకంతో సేవిస్తే సకాలంలో వివాహం జరుగుతుందని ప్రతీతి. విష్ణవే ప్రభ విష్ణవే ఓం నమో విష్ణవే ప్రభ విష్ణవే. శ్రీ వైశంపాయన ఉవాచ శ్రుత్వా ధర్మానశేషేణ పావనాని చ సర్వశః యుధిష్ఠిరః శాంతనవం పునరేవాభ్యభాషత. యుధిష్ఠిర ఉవాచ కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాప్యేకం పరాయణం స్తువంతః కంకమర్చంతః ప్రాప్నుయుర్మానవా శుభం.
को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यं च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरच्चेन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोऽनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशुद्भवो बीजं शक्तिर्देवकी नन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशुद्भवो भानुरिति बीजम् देवकी नन्दन श्रेष्ठेति शक्तिः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामासामगः सामेति कवचम् आनन्दम् परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानाम् माला क्लुप्तास्तनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीन पुनीयादरिनलिन गदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवन वपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे
సశంఖచక్రం సకిరీటకుండలం సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణం సహారవక్షస్థలశోభికౌస్తుభం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం ఛాయాయాం పారిజాతస్య హేమసింహాసనోపరి ఆసీనమంబుదశ్యామమాయతాక్షమలంకృతం చంద్రాననం చతుర్బాహుం శ్రీవత్సాంకితవక్షసం రుక్మిణీ సత్యభామాభ్యాం సహితం కృష్ణమాశ్రయే. ఓం విశ్వం విష్ణుర్వషత్కారో భూతభవ్యభవత్ప్రభుః భూతగృద్భూతభృద్భావో భూతాత్మా భూతభావనః భూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమాగతిః అవ్యయః పురుషः సాక్షి క్షేత్రజ్ఞోక్షర ఏవ చ యోగో యోగవిదాం నేత ప్రధాన పురుషేశ్వరః నారసింహవపుః శ్రీమాన్ కేశవః పురుషోత్తమః సర్వః శర్వః శివస్థాణుర్భూతాదిర్నిధిరవ్యయः. స్వామికి దక్షిణ భాగాన శ్రీ అలివేలు మంగ అమ్మవారు కొలువు తీరి ఉన్నది. మరొక ప్రక్కన శ్రీ అళ్వారుల సన్నిధి ఉన్నది. ఈ ఆలయంలో సర్వాంగ సౌందర్యుడు సకల శుభ శోభితుడు అయిన శ్రీనివాసుడిని దర్శించి భక్తులు భక్తి పారవస్యంలో తేలియాడారు. పుష్పాలతో అలంకరించిన వేదిక పైన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనమిచ్చాడు. వైకుంఠము చూడగరండి, వెలసినాడు వెంకటపతి వేడగరండి. సుప్రభాతతో మాల అర్చనాది సేవలు, వేకువలో జగతికి శాంతి నొసగు పూజలు. ఆలయ ఆవరణలో విఘ్నేశ్వరుడు, శివుడు, పార్వతీదేవి వార్లను దర్శించవచ్చు. శివ కేశవ భేదానికి అతీతంగా ఇక్కడ శివ మహాదేవుడి లింగం ప్రతిష్ఠ చేశారు. నగరంలోని సుప్రసిద్ధ దేవాలయాలలో ఒకటిగా పేరు పొందిన ఈ ఆలయం ప్రతినిత్యం వందలాది భక్తుల సందడితో నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణంగా విరాజిల్లుతున్నది. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సకల జనుల అభిష్టాన్ని తీర్చే దైవంగా, పిలిస్తే పలికే కలియుగ దైవంగా ప్రజలకు ప్రీతిపాత్రుడైనాడు. నిశ్చల మనస్సుతో ఏ కోరిక కోరినా తప్పక త్వరగా నెరవేరుతుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఆ విశ్వాసమే ఈ ఆలయానికి వేల సంఖ్యలో భక్తులను రప్పిస్తున్నది. అష్టదళ పాద పద్మ ఆరాధనము, కష్టాలను కడగళ్లను చేయు దూరము. అష్టదళ పాద పద్మ ఆరాధనము, కష్టాలను కడగండ్లను చేయు దూరము. విశేష పూజలో ఉన్నది శక్తి సారము, వేయి దీపాల సేవ వెలుగు తీరము. కలియుగాన వైకుంఠము చూడగరండి, వెలసినాడు వెంకటపతి వేడగరండి.
మంగళహారతి గైకొను హనుమంత, నీవే సమస్తం ఓ హనుమంత అని స్తుతిస్తే శీఘ్రంగా కరుణించే దైవం హనుమాన్. హనుమాన్ నిలయంగా విరాజిల్లుతూ జంట నగరాల్లోని ప్రసిద్ధ హనుమాన్ ఆలయాలలో ఒకటి బేగంపేట శ్రీ కేసరి హనుమాన్ ఆలయం. నేటి భక్తి సమాచారంలో హైదరాబాద్ బేగంపేటలో నెలకొని ఉన్న శ్రీ కేసరి హనుమాన్ ఆలయం సందర్శిద్దాం. అంజని నందన శ్రీ ఆంజనేయ, అవనిని నీవెట ఉన్నావు, రామనామమే ధ్యానము చేయుచు రాముని బంటుగా రాజిల్లినవో. అంజని నందన శ్రీ ఆంజనేయ, అవనిని నీవెట ఉన్నావు. సూర్యచంద్రులకు సమముగా వెలుగు. బేగంపేట ప్రధాన రహదారి ప్రక్కన ఆలయం నిర్మింపబడింది. ఆలయ ఆవరణ ఉద్యానవనంతో పచ్చని అందాలతో శోభిల్లుతుంది. ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో హనుమాన్ మందిరం భక్తుల హృదయాలకు ప్రశాంతత చేకూరుస్తుంది. 42 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మితమైన పురాతన ఆలయం. హనుమద్ భక్తులు స్వర్గీయ టీవీ జోగేందర్రావు నాయక్ గారు నిర్మింపజేసిన ఆలయం. 1940లో విగ్రహ ప్రతిష్ఠ జరుపుకొని అప్పటి నుండి నిత్య పూజలతో దినదిన ప్రవర్ధమానంగా వర్ధిల్లుతున్నది. అవనిని నీవెట ఉన్నావు. వింధ్య హిమాచల పర్వతములు కదలిన కదలును సృష్టికి భయపడి. వింధ్య హిమాచల పర్వతములు కదలిన కదలును సృష్టికి భయపడి. స్థిరమై నిలచెను నీ భక్తిలలో, స్థిరమై నిలచెను నీ భక్తిలలో. మాకు మార్గము నీవే మదిలో, అంజని నందన శ్రీ ఆంజనేయ. ఇదే శ్రీరామదూత హనుమంత సన్నిధి. ఈ స్వామి సింహం కనుల వంటి కనులు గలవాడు. అందువలన భక్తులు ఈ స్వామిని కేసరి హనుమాన్గా కొనియాడుతున్నారు. ఈ స్వామి దర్శనానికి జంట నగరాలలోని అన్ని ప్రాంతాల నుండి భక్తులు విచ్చేసి స్వామి కృపకు పాత్రులవుతున్నారు. ఈ స్వామి శీఘ్ర వరప్రదాతగా ప్రసిద్ధిగాంచాడు. మంగళ లేక శనివారం రోజు ఆకుపూజతో సేవించడం, లేదా కోరిక కోరుకొని 108 ప్రదక్షిణలు చేయడం, లేదా 40 రోజుల మండల దీక్ష చేసిన భక్తుల మనోభీష్టాలు నెరవేరుతాయని ప్రతీతి. మనోజవం మారుతతుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. మకుటరత్నకాంతిమధితమిశ్రం అరుణోదయ రుచిరానన కమలం చలితమకర కుండల గండ భాగం నవమణిమయ రసనా మధ్య భాగం. శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. కరుణరుచిర శుభతరవరహారం సమలంకృత దివ్య స్వర్ణోపవీతం కటితట విలసిత కాంచన చేలం మంజు మంజీర మహిత పదాబ్జం. శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి.
స్వామి ఘన మహిమను రాష్ట్రమంతా వ్యాప్తి చెందడం వలన రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుండి కూడా భక్తులు విచ్చేస్తుంటారు. దుస్వప్న నివారణ, దుస్వప్న దోష పరిహారం, దుష్ట శక్తులు, గాలి సోకడం మొదలగు సమస్యలకు పరిహారంగా ఈ స్వామిని దర్శించి శుభ ఫలితాలు పొందిన భక్తులు కోకొల్లలు. శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. రామచంద్రపద రాజీవ మధుపం తరుణాయత దోస్తంభ గంభీరం సుగ్రీవ శ్రీరామ సంధాన హేతుం అగ్ని సాక్షికృత అర్కజరామం. శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. నివేదిత శ్రీరామ కుశలం రామాంగుళీయక రామానివేద్యం. చైత్ర పౌర్ణమి, వైశాఖ పౌర్ణమి రోజున హనుమత్ జయంతి వేడుకలు, శ్రీరామనవమి పర్వదినాన శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవం భక్తి ప్రవృత్తులతో నిర్వహిస్తారు. బేగంపేట హైదరాబాద్ శ్రీ కేసరి హనుమాన్ కరుణా కటాక్ష వీక్షణలు మనందరికీ ఉండాలని మనసారా వేడుకుందాం. శ్రీరామదూత శిరసా నమామి. నేటి భక్తి సమాచారం ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.